जय भोलेनाथ। भगवान कर इच्छा पूर्ण हो, जगतर कल्याण। हर हर महादेव। आज आज्ञा भिडियोटी अच्छी लक्ष्मी दीप उपर। चमत्कार फायदा दब बहुमात्रा टंका को तथा धन को चुंबक भाया टाणिकी आनिब। तो कौ भाया लक्ष्मी दीपटा प्रस्तुत हम तारी पर मु आपण मानक आज गोटे सुंदर कथाटिए कहबी एवं कले कौन हुए कहबी कौ भाया से दीपटी आम प्रस्तुत करिया सेटा भी कहबी। तेणु टिके खर्च करिया किछि पड़ियो टंका 200 खर्च करिया पड़ियो। काम संपूर्ण माने पूरा एकदम एते सुंदर कौन मु आपन कहबी। फायदा आपण विश्वास भी कर नथिबे जे टंका 200 भी जन कोटिपति हो पारे केबे न। जो माने आज्ञा मो वीडियो देखी थिबे मो संगे कथा ही थिबे मोटू कौन सी प्रकार जिनस नहीं थिबे कौन सी असुविधा पाई से मानक आज्ञा कहिया को पड़िबो। एवं जो माने टिप्स देखि करिथिबे कौन उपकार पाइचंती सत कुहे कि मिछ कुहे साधना बल माध्यम रे जो मंत्र मु लोक मानक दिए ठीक साधना शिखी कि नहीं एटा आज्ञा समय कहबो एवं जो माने करिथिबे से माने कहिबे। बिना कारण आज्ञा मूल्यवान समय नष्ट करिया को मु भल पाए काहेकि कारण आज्ञा खाया को मो पाखरे टाइम नहीं। तेणु मु जति समय वीडियो रे देबी से समय आराम रे खाई सोई पड़बी। तो कहिबार कथाटा हला आज्ञा कोन व्यस्त भीतर मु बहुत रहूची जति समय टिके मु फ्री पाउची सेति लोकलोचन को मो साधनार शक्ति धर्मर शक्ति भगवान का आशीर्वाद सब तक मुझे न्यूछावर कर लोक मन में आज्ञा प्रश्न आसब आज्ञा आप कथा पैसा ने जातक देखा पैसा नौ जिनस पत्र शुणु आज्ञा मु मागणा टिप्स जो वीडियो माध्यम कहूँ आप मत के आपको तो मुझे पढ़ी पैसा खर्च कर शिखी ना। तो आपड़ जदि बिना कारण बर्तमान मुझे जिनस देली से जो तैयारी कली कम हाथ में सब तैयारी करदेली उदाहरण गोटे रुद्राक्ष आपको देवी पूजा करी आपण जो मु पूजा कली आप जाऊँ मंदिर मंदिर रे आपण ना जे जलसाई करुँच अभिषेक करुँच पूजा करुँच पैसा दौना तो कौन पाई देले आपण सी आम ना रे ठाकुर को कहले कहीं तुम क्या पार्टी नाला कि तुम क्या भगवान को जानी पारबनी कि तुम दुख। तेणु भगवान आज्ञा सबुथिर मालिक किंतु कहा भाग्य बदलैया कहा जीवन बदलैया कहा को भगवान कहा पे माध्यम करके छाड़ी था भगवान कृपा मनीष को गोटा माध्यम स्वरूप जन को साहाय्य करि कि बाट बणा को पड़ोसी कि अबाटे जाई मरी जाउची कि दुष्ट लोक को दंड दबा एरा सब ईश्वर करती ना कि मनीष माध्यम ठीक सेमती। तो जो रुद्राक्ष आप नेले सेटा को आज्ञा कौन मु तैयारी करू ना गछ आम बारी पेट अच्छे से पुणी तो किणिकी आनी पैसा आप देवेनि ये गोटे कथा। द्वितीय कथा आम आज्ञा पुणी खाई पी बचू कि आपण केवल आपण समस्या धरिकी आस मु आज्ञा बहु लोकर समस्या दूर करू तेणु आपण खाई पीकि बंचिकी कि रहा इम्पोर्टाट ना जड़े बहु लोक को साहाय्य करुवा लोक रास्ता देखा लोक दीक्षा दौथिबा लोक शास्त्र पुराण सनातन धर्म विषय जागृत करुवा लोक भल भल ज्ञान भल भल कथा आजिकल दुनिया रे जो आखि बंद कर लोक बही कागज खाली पढ़ी किंतु जहाँ कहते अज्ञानी से आलोक आम तो मरीजु दब कि कथाटी आज्ञा कहले बहुत खराब लगे बहुत लोक मांगे समय तो लोक सिप करदे कहले तो कौन लक्ष्मी दीप कथा चुंबक भाया धन टाण पैसा तो समस्त दरकार कोटिपति दरकार भिकारी भी दरकार पैसा को आज्ञा किए भल न पाए से कथा कहीं कहते शुणु तो आज्ञा मु कहली ना गोटाए मिनिट मत खाइबा टाइम नहीं
ତ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ କିଛି କଥା ଥିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କି କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ମୋ କଥାଟି ମାନିକି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଆପଣ ତ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେନି। କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବା ମନେ ମନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା କୁହନ୍ତି ଜଣେ ଦେଖୁଛି ଏ ଭିଡିଓ, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଜଣେଇକି ଋଣୀ ହେଲେ। ଏକ ଦୁଇ, ହେ ବହୁତ ବାବା ବହୁତ ମାତା ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଫେମସ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଆଜ୍ଞା ତୁଣ୍ଡରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୋଗିଏ, ଗର୍ଭବଶତଃ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଆପଣ କାହାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି। ଭଗବାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେମିତି ମଲା ପରେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଜଣା ପଡେ, ସେମିତି ଯେ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ କି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥିବ, ସେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ମଲା ପରେ ପୁରାଣ କହିବ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିବ ସେ କଣ ଥିଲା ବୋଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଜଣା ପଡିବନି ନା। ତେଣୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବହୁତ ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବଂ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏମିତି ଦୁନିଆଟାକୁ କରିକି ଆଜ୍ଞା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରକୁ ଆଣି ଏକ୍ସପୋଜ କଲେଣି, ସାଧୁସନ୍ଥକୁ ଆଣି ଏକ୍ସପୋଜ କଲେଣି, ମନ୍ଦିର ମଠ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସମସ୍ତେ ଚୋର ତସ୍କର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କହି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିବା କଥା। ଏଇଟା ଆମର ବେଦ ପୁରାଣ କହୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୁଗ କଣ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୁଗ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ଘୋଡେଇବାକୁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଚାଲାକ ମନେ କରିକିରି ଯୁଗ ନାଁରେ ପାରି ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାଟି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗିଥାଏ ତ ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ବିନା କାରଣରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୌଣସି କଥା କୁହେନି। ଆଉ ସେତିକିଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବୁଝିବା ଆଉ ବିଚାରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁନଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ମୋ କଥାଟାକୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଣ, ମାନିବେ, କରିବେ, ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ କି ହେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏତେ କମ, ମୋର ଯେତିକି ବୟସ ସେତିକି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଛି। ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇକି ଯାଇଥିବି, ସିଆଡୁ ରଙ୍ଗ ଧୁଆ ହେଇକି ଯାଇଥିବି। ତ ତେଣୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଭୋଗିବ, କହିବନି ଯଦି ଭୋଗିବ କେମିତି, ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀପ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେବା, ଦୀପଟି କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଘରେ ଜାଳିବା, ଲୁହାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିଲା ଭଳି ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରେ ସେ ଦୀପ, ବିଧିବିଧାନ ଆଗେ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତା ନୀତି ନିୟମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବେ। ବିଶ୍ୱାସରେ କାମ କଲେ 100ରୁ 150 ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଯଦି ଟିକେ ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲା, ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଗଲା, ତେବେ 80% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ସେ 80%ରୁ 40% ଭୂତ ଖାଇବେ, ଯଥା ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଲାଗି ସେ ଧନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନର କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ଯାଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଦୋଷଟା ତୁଟେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୋର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଥାରେ କିଛି କଥା ଥାଏ କି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି କି ଏ କଥାଟିକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ନିଜେ ପଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜ୍ଞା ଥିବେ। ଆଜି କଥା କାଲିକି ନାହିଁ। ଆଜି ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କୋଟିପତି, କାଲି ସିଏ ରୋଡପତି। ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ, ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ, ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଦୀପ କିଣିବେ, ମାଟିର ଦୀପ। ସେ ଦୀପରେ ଅତି କମରେ 250ରୁ 500 ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଧରୁଥିବ।
ସେଇ ମାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସେତିକି ମାପର ଯେତିକି ଏଇ ଦୀପରେ ଏତିକି ତେଲ ଧରୁଛି ସେଇ ମାପରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦୀପଟିକି କିଣିକି ଆଣି ରବିବାର ଦିନ କିଣିକି ଆଣିକି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଦୀପଟିକୁ ଭଲକି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେବେ, ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। କିଣିକି ରବିବାର ଦିନ ଆଣିଲେ ଘରେ ରଖିବେ। ସେଇ ରବିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଇଟା ରବିବାର ଦିନ କଲେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ମାଟିର ଦୀପ 250 ରୁ 500 ତେଲ ଧରିଲା ଭଳି ସେଇ ଆକୃତିର ଦୀପଟି ଆଣିଲେ ରବିବାର ଦିନ ତାକୁ ଝାଡ଼ିକି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଲେ। ମାଟି ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଅଗାଧୁଆ ମଳପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଲୋକ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ବହୁତ ଲୋକ ବଦଳନ୍ତିନି। ବୃଦ୍ଧ ଶୀତ ଦିନ ଦେହ ଖରାପ ହବ ବଦଳିକି ଯାଇନଥାନ୍ତି, ଗାଧାନ୍ତିନି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ମଣିଷ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। ଦେହ ଯାହାର ଖରାପ ଥିବ ଏଣ୍ଟାର ବଡି ପୋଛା ପୋଛି ହେଇ 3 ଥର କୁଳି କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହବା କଥା ନିୟମ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ। ଗ୍ରହ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଳୟ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିର ପାୱାର ରହିବ। ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହବ। ଗ୍ରହ ବିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି, ସେତେ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମାଟି ଦୀପ ଅଗାଧୁଆରେ ଛୁଇଁଲେ ମାଟି ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଁ ହେଇଯାଏ। ମାଟି ଦୀପକୁ ଲାଟିନ୍ ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ସ୍ନାନ କରିନଥିବେ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଏ, ଗୋଡ଼ ବାଜିଲେ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଏ, ସେଟା କୌଣସି କର୍ମରେ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିବେ। କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ କଥା କୁହେନି, ମୁଁ ଟୋଟାଲଟା କୁହେ ଏବଂ କିଛି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ବି କହିଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦରକାର ଆସିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଗଟା ପସନ୍ଦ ନ ଲାଗିବ ଦେଖିବେନି। ଯାହାର ଶିଖିବାର ଅଛି ଦୟାକରି ଶିଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମରେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଟାଇମ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ୍ ମୁଁ ଦିଏ, ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଛି। କିଛିଟା ସେମିତି କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବା ଟିପ୍ସ ପାଇଁ, ନଚେତ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ, ମାସେ 15 ଦିନ 7 ଦିନ 8 ଦିନ 3 ଦିନ 9 ପାଳି ଏମିତି ଟାଇପର ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଦୀପଟି କିଣିକି ଆଣିକିରି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଚେତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆଣିବେ। 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଗୋଟି ହଳଦୀ ଯୋଉ ଡାହି ହଳଦୀ ଆଣିକିରି କଣ କରିବେ, ହଳଦୀଟାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବେ, ଶୁଖେଇଦେବେ। ଶୁଖେଇ ସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ହେମଦସ୍ତାରେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିନଥିବେ, ଯଦି ରସୁଣ ପିଆଜ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ହେମଦସ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ହେମଦସ୍ତା ହଉ, ଶିଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାକୁ ଛେଚିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଶୀ। ଗୁଣ୍ଡ କରି ସାରିକିରି ପଲିଥିନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାମ ହବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ। ସେ କାଗଜ ଟିକେ ପଲିଥିନ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ, ନହେଲେ ଚିନା ମାଟିର ବୋତଲରେ ରଖିବେ ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇଟାକୁ ରଖିଦେଲେ, ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସମୟରେ, ଆମର ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମୀରେ, ପ୍ରତି ନବମୀରେ, ଭଲ ଭଲ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଗୁରୁବାର, ଏକାଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ ସବୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଏଡିକି ବଡ, ମାନେ ଯେଡିକି ବଡ ଦୀପ ତାର ଟିକେ ବଡ ପାତ୍ର, ମାଟିର ହଉ ଅବା କଂସାର ହଉ ଅବା ପିତ୍ତଳର ହଉ, ତା ଦେହରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ନାଗୁ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ଯୋଉ ଲଗଉଛେ ତାକୁ ଟିକେ ହବ, କର୍ପୂର ଟିକେ ନାଗୁ ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ପକେଇବେ। ଯୋଉ ଡାହି ହଳଦୀ 7 ଖଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଧ ଚାମଚ କିମ୍ବା ଚାମଚିଏ ହବ ରଖିବେ।
ରଖିକିରି କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ। ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ, କର୍ପୂର ଟିକେ ନାଙ୍କୁ, ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବେ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇବେ, ପ୍ଲେନ ପାଣି ସବୁତକ ମିଶେଇ ଦେବେ। ତା ଦେହରେ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଆମେ ଦୀପ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ରବିବାର ଦିନ, ସେ ଦୀପ ଟିକେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ବୁଡେଇ ଦେବେ। ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେ ଦୀପକୁ ଛାଡିଦେବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଛାଡିଦେବେ। ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, କରିକି ଖରା ଦେଇଦେବେ। ଏତିକ ତ ନିହାତି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଖରା ଦେଇ ସାରିକି କଣ କରିବେ, ସେଟା ଶୁଖିଗଲା, ଦିଟା ସଳିତା ସେଥିରେ ଦେଇ ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନମାନ କହିଲେ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦିଟା ସଳିତା ଦେଇକିରି ଘିଅ ଦେବେ, ଟିକେ ହବ କର୍ପୂର ସେଥିରେ ପକେଇବେ, ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ଦୀପ ଖାଲି ଲଗାନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ଲାଇଭରେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଯୋଉ ଦୀପଟିକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ତଳେ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଟିକେ ହଉ, ନହେଲେ ଧଳା ଧାନ ଟିକେ ହଉ, ଫୁଲ ଟିକେ ହଉ, ମୁରୁଜ ଟିକେ ହଉ, ନା ତ ନହେଲେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ହଉ ଆପଣ ରଖି ସାରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ଦୀପଟିକୁ ରଖିବେ। ଦୀପ ଆପଣ ରଖିଦେଲେ, ଦୀପ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ମାଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ବନେଇଛି କିଏ, କଣ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି କି ମନ୍ଦ ପାଇଁ କରୁଛି ତାହା ତ ମା ମୁଁ ଜାଣେନି, ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ। ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନ ପ୍ରଦାନ କର। ହେ ଦଶ ଦିଗପାଳ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପିତୃପୁରୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଏ କର୍ମଟି ମୋ କଥା ମାନିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ କରିବେ ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ହବ ଆଜ୍ଞା, 15 ଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର କଲେ ଆଜ୍ଞା ମାସେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବେନିଫିଟ ରହୁଛି। ଯଦି କେତୋଟି ପାଳି କଲେ କଣ ହବ ତା ଆଜ୍ଞା କଣ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ କିଛିଟି କଥା ୟାରି କଥାରେ କହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ଭିଡିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି କି କାଟିଦେବେନି, ନା ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲରେ ପୁଣି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଉଦାହରଣ ମଝିରେ ରଖିଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଏଥିରୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ, ଉଦାହରଣକୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ସିପ୍ ସିପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଆଜ୍ଞା ଜଣା ପଡେ, ଆଗକୁ ପଳେଇନ୍ତି ପଛକୁ ପଳେଇନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇନ୍ତି ହବ କି? ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବସି ଶୁଣିଲେ କିଛି ବୁଝିବେ, କିଛି ଶିଖିବେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଧରିନିୟ ଥରକରେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ 3 ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବେ, ଥରେ କରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ ଭାବରେ କରିବେ। ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଏବଂ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣି ସେଇଟା ବି କହିବେ, ମୁଁ କାହା ମାଧ୍ୟମ, କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଦେବେ। କଣ ନା ମୁଁ ସାଧକ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ କି ମନ୍ତ୍ରଧାରୀ କି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ କି ଭୂତ କି ପ୍ରେତ କି ନାସ୍ତିକ କି ପାପୀ କି ଠକ କି ଭଣ୍ଡ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତ କଥାଟାକୁ ମାନିକି କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପାପ ରହୁଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କଥା କହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ ଆଣି କିଛି କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହବନି। ଫଳ କିଛି ନ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାପ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସତ କହିଲେ, ଦୁଇରେ ଆପଣ ଭୁଲଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ଦରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାମଟି କଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ଏ କାମଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ କି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ନର ରୂପରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ନର ରୂପରେ ବି ନର ଦେହି ପିଶାଚୁଣୀ ବି ବୁଲିଛନ୍ତି।
जदि से समस्ते कहे खाली दरकार बोली सब मागनी भिकारिता आज्ञा मागे किसी ज्ञानर अधिकार हूँ किसी शिखतु किसी शिखातु जीवन में किसी करतु सब ये साहय कर सी साहय कर ताठू शिखिक किसी जीवन में करतु ना आम आज्ञा आज प्रत्येक लोक प्रत्येक समय जो हाथ टिके आज्ञा जोड़ुं ना मु मोर मन अच्छी आज्ञा 5-6 वर्ष मोर जेबुठू ओड़ पड़ ज्ञान है 6-7 रु तो मु नाम जप कला आज्ञा सब समझ मुंडिया सब अवश्य आज्ञा यहाँ मुझे कहूनी मो कथा बोली यहाँ मो माँ का भी संभव हो पारे कहीं गाई गोरु कुकुर माकड़ गोटे जो कहते ना समस्त पाखे आम बो कहते तू मुंडिया मार जिते माँ हाथ जोड़ू जिते मुंड तले को नुआईबू ईश्वर ते कल्याण करेंगे आम जदि आज्ञा मुंडा को नुआईबा लोक हाथटा मुंड उपरक आस बहुत लोक आज्ञा टंका पैसा मान सम्मान थाए बोली गर्व अहंकार इमेज नष्ट जो मनुष्य गोटे इगो हर्ट करे गोटे प्रकृति था जन्म से आज्ञा नया पे हाथ जोड़िया भल पाती एमती करते प्रति उत्तर भी दिखते हाथ टेकी आज्ञा से शिखिना तेना जीवन आज्ञा स्वयं भगवान आसिकी आखिर कूल बसती ना आज्ञा फिर भी से गली पड़े कारण को जानी कर्म तेणु जिते नमस्कार करेंगे जिते मुंडा निआईबे आपण बहुत मंगल हम तेणु यहाँ प्रथम कथा तो बापा माँ शिखेवा कथा द्वितीय कथा सबको बापा माँ आज्ञा शिखेले पिला शिखी जाऊँ बाहर जमी खराबटे आप शिखुं से भल शिखा कहीं अनेक चैनल आज्ञा अच्छी किसी कथा नहीं गेम लोक कहते मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर आम आज्ञा जगत उद्धार करुचे सनातन धर्म प्रचार करुचे भल कथा शिखाऊे जो दुख डाक्तर वैद्य ये भल न करि पारिबे ताकू भल करुचे एवं मार्ग बताऊे कहीं आज्ञा आमर तो सब्सक्राइबर ना आम तो किए कोऑपरेट करना करुचे तो कहबार कारण टी है आज्ञा कौन ये लोक खराब लोक भल पाती भल लोक घृणा करते एवं सोसाइटी भी आज्ञा एमती हो जाए कई आजिकल क्या विश्वास करूना माँ भी पुओ को करूँ तंत्र एत मात्रा आज्ञा चली जाइए कौन मुझे कह ये जो लक्ष्मी दीप कथा मुझे कहली चुंबक भाया धन प्राप्ति कथा जब क्या घर धन किए चोरी कर नहीं थाए से घर आज्ञा लक्ष्मी बास करे क्या घर जब चोरी होता है से लोक मानी ए दीप पुनर्बार जो महालक्ष्मी को निमंत्रण कर गरीब को धनी करदे तेणु जमी आज्ञा कहली से ही भाया विश्वास करके कथाटी को करेंगे कथाटी के आज्ञा विराम दूसरी त्रुटि थे क्षमा करेंगे जय भोलेनाथ भगवान कर इच्छा पूर्ण हो जगत कल्याण हर हर महादेव जय भोलेनाथ।